आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद देशर विभिन्न सेनाघाटी को लक्ष्य करी पाकिस्तान करिथिबा आक्रमणर उचित जवाब देइछि भारतीय सेना, कहिले वैदेशिक सचिव। भारतर सन्त्रासवाद विरोधी अभियान रे टेरिटोरियल आर्मी को सामिल करने दिगरे निष्पत्ति नेबाकू सेनाध्यक्ष को पूर्ण क्षमता देले सरकार। विश्वकवि एवं महाराणा प्रताप को जन्मवार्षिकी अवसर में श्रद्धांजलि ज्ञापन कले प्रधानमंत्री। देशव्यापी निरंतर जरूरीकालीन स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा दिगरे सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध, स्वास्थ्य मंत्री सूचना। एवं खेलो इंडिया युव क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल कले महाराष्ट्र जोड़ी। भारतर विभिन्न सेनाघाटी गुड़ी को लक्ष्य करी पाकिस्तान पक्षरु गत राति आक्रमण करा जायथिला। तेबे भारतीय सेना एही आक्रमणर उचित जवाब देइछि बोली वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री आज नवादिल्ली रे गणमाध्यम को कहिसंती। ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। श्री मिश्री कहते भारत उपर करुवा आक्रमण को पाकिस्तान स्वीकार न करिबा एही पड़ोसी देशर दोमुहा नीतिर एक ज्वलंत उदाहरण। पाकिस्तान बाहाबुलपुर ठारे थिबा जैसे मोहम्मदर मुख्यालय उपर करा जायथिबा आक्रमण हेउछि वॉल स्ट्रीट जर्नल सांबादिक डैनियल पॉल को करा जायथिबा बर्बरचित हत्यार उपयुक्त जवाब बोली वैदेशिक सचिव कहते। ए संपर्क में सूचना दे भारतीय सेनार कलोनेल सोफिया क्यूरेसी कहते पाकिस्तान लेहठारू सिरक्रिक मध्य गत राति प्राय 400 ड्रोन व्यवहार कर 36 स्थान में अनुप्रवेश करने को चेष्टा करथिला। तेबे भारतीय सेना पक्षरु एही सब ड्रोन गुडी को निष्फल करा जायछि। सोफिया कहते देशर विभिन्न सामरिक भित्तिभूमि को क्षति करने उद्देश्य रे पश्चिमांचल रे अनेक थर पाकिस्तान भारतीय आकाशपथ सीमा उल्लंघन करने को चेष्टा करिछि। एहा छडा नियंत्रण रेखा निकट में पाकिस्तान पक्षरु प्रबल गुलीगोला माड़ करा जायछि। गोइंदा तथ्य हासिल करने सह एयर डिफेन्स सिस्टम को परीक्षा करने लगी एही अनुप्रवेश उद्दिष्ट थिला बोली सोफिया क्यूरेसी कहते। से कहते भारत पक्षरु अकामी कर दिया जायथिबा पाकिस्तान ड्रोन गुड़िकर अवशेष गुड़िकर फॉरेंसिक तदंत करा जायछि एवं प्राथमिक तदंतरु एगुड़िक तुर्की निर्मित ड्रोन बोली जଣା पड़िछि। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟୋମିକା ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲାଗି ଭାରତର ସଶସ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନର 4ଟି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଏଡି ରାଡାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କେତେଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ ହେବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଜବାବରେ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ବିପୁଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ବ୍ୟୋମିକା ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସନ୍ତାସବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସେନାକୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ टेरिटोरियल आर्मीर अधिकारी तथा सुरक्षाकर्मी को सामिल करने दिगरे निष्पत्ति नेबा लगी सरकार सेनाध्यक्ष को पूर्ण क्षमता देइछन्ति। टेरिटोरियल आर्मी नियम 1948 अधीन रे सेनाध्यक्ष को यही क्षमता प्रदान करा जायछि। प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु जारी करा जायथिबा एक गेजेट विज्ञप्ति रे ए संपर्क रे सूचना दे कहा जायछि दक्षिणांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, दक्षिण पूर्वांचल, केंद्रीय एवं अंडमान और निकोबर कमांड समेत सेना तालीम कमांड अंचल रे टेरिटोरियल आर्मीर मोट 32टी बैटालियन रही। सेथिमध्यरु 14टी बैटालियन प्रतिरक्षा मंत्रालयर अंतर्भुक्त बोली जଣାपड़िछि। एही निर्देशनामा आसंता 2028 मसीहा फेब्रुआरी 9 तारिख पर्यंत बलवत्तर रहिबो बोली विज्ञप्ति रे कहा जायछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो।
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆଜି ଜମ୍ମୁର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଗସ୍ତ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିବା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଶ୍ରୀ ଅବଦୁଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶିବିରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଟାଗୋରଙ୍କ ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ। ବିଶେଷକରି ସେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ରଖିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତିନିକେତନକୁ ଶିକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ କରାଇବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଅମର ଯୋଦ୍ଧା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ଲାଗି ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆଜି ବି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଭାରତମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ମନୋଭାବ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିରନ୍ତର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷକରି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ତଥା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ବଳକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରକ୍ତ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରମା କେୟାର କିଟ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗତିବିଧିର ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ କିମ୍ବା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆଧାରିତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ସତର୍କ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी और सूत्र आधारित सूचना अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने कारगिल युद्ध, 2008 मुंबई आतंकी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए समय पूर्व रिपोर्टिंग के जोखिमों का हवाला दिया। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने सभी हितधारकों से राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ସନ୍ତାସବାଦ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାହାଉର ରାଣାକୁ ଅଦାଲତ ଆସନ୍ତା ମାସ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଆଜି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଣାକୁ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଲାଗି ଏନ୍ଆଇଏ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025ର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଡକ୍ଟର କାର୍ମି ସିଂ ସୁଟିଂ ରେଞ୍ଜରେ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ମିକ୍ସଡ ବର୍ଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାର୍ଥ ରାକେଶ ମାନ୍ନେ ଓ ସମ୍ଭାବୀ ଶ୍ରବଣ କ୍ଷୀରସାଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୃଦୟଶ୍ରୀ କନ୍ଦୁର ଓ ନରେନ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ବିହାରର ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ଓ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
देशर विभिन्न सेनाघाटी को लक्ष्य करी पाकिस्तान करिଥିବା आक्रमणर उचित जवाब देइछि भारतीय सेना कहिले वैदेशिक सचिव। भारतर सन्त्रासवाद विरोधी अभियान रे टेरिटोरियल आर्मी को सामिल करने दिगरे निष्पत्ति नेबाकू सेनाध्यक्ष को पूर्ण क्षमता देले सरकार। एवं विश्वकवि एवं महाराणा प्रताप को जन्मवार्षिकी अवसर में श्रद्धांजलि ज्ञापन कले प्रधानमंत्री। संवाद शेष है।